हालांकि अकाली हुण डट के विरोध कर रहे हैं खेती कानूनों का, पर तां भी किसान उन्होंने खिलाफ खड़े है। इहदे पिछोकड़ च लगता है कि वो जो पुरानी हमायत है वो किसान भुल नहीं पा रहे दविंदर जी। और यही एक शायद कारण सीगा कि किसानां ने डायरैक्टली कन्फ्रंट किया सुखबीर बादल जी नूं और उन्होंने जिहड़े सवाल पूछे, जो असी वीडियो जिहड़ा वायरल होया असी उन्होंने अगर देखिए तो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैगे और एक इंडिकेशन ये जाता है जगतार जी कि भी साडे किसान अज इन्ने सचेत हो गए हैगे या आम आदमी को इन्ना सचेत हो गया हैगा कि वो अज वो सवाल पूछता है जिहड़े कि पोलिटिकल पार्टीज़ नूं उहदे जवाब देने चाहिए सीगे या वो एहसास होना चाहिए कि भी असी ये तो बच के नहीं जा सकते। क्योंकि बहुत दिनों तो राजनाथ सिंह जी हाल तक जिस तरह तुसीं बिल्कुल ठीक है चुप सीगे और सडनली जब वो बोले हैगे तो वो कहते हैं कि भाई साडे कानून बिल्कुल ठीक हैगे और कोई भी अगर वो किसान सजेस्ट करते हैं कि अमेंडमेंट की होनी चाहिए, इंप्रूवमेंट की होनी चाहिए तो असीं करन नूं तैयार है। ये एक मैं देख रहा सीगा किते गल हो रही सीगी कि शायद इसदा एक कारण ये भी हो सकता है कि किसानों के बीच भी कोशिश हो रही है कि जिहड़े ग्रुप हैगे वो किते टुट जान या किते अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स बन जान। एक ग्रुप की डिमांड हो सकती है तो सरकार को लगता है कि शायद असीं उन्हां नाल बुला के गल कर लईए। मन लगता है कि किसान इस गल ते राजी हो सकते कि 3 जिहड़े कानून है इन्हां नूं अगर पूरा वापस भी नहीं लेंदे या अमेंडमेंट्स के एग्रीमेंट ते वो मन जाणगे। उसका कारण यह हैगा कि किसान भी समझदा है इस गल ते कि जद उन्होंने MSP मिलता है, जब वो असली डिमांड तो असली जी इच्छा है या वो ड्रीम है कि उन्होंने MSP यानी गारंटीड प्राइस मिले। जो उन्होंने गारंटीड प्राइस मिलता है तो ऑटोमैटिकली जो 3 लॉज है वो कोलैप्स कर जाते हैं। आमनो सामने प्रोग्राम जगतार सिंह सिद्धू वालों दर्शकों को सत श्री अकाल, स्वागत है। अज असी खेती मामलों के कमंतरी महार दविंदर शर्मा जी के नाल हाँ। हुण जिद्दां दविंदर जी दर्शकों लिए किसी जान पहचान के महताज नहीं, पर मैं जो अपने दर्शकों की गल करदा तो उन्होंने खास ते विशेष मेहमान ने दविंदर शर्मा जी साडे नाल जुड़े होण तां खेती अंदोलन बारे उन्होंने तो किवें ना लवांगे सवाल। इन्हां मुद्दों ते दविंदर जी ने जिथे सवाल लवांगे, आओ इन्हां मुद्दों ते आपां चर्चा शुरू करते हैं। दविंदर जी साडे पैनल ते चैनल ते आउण लई मेरी बेनती प्रवान करके तुसीं जुड़े हो, बहुत बहुत मेहरबानी। जी आयां नूं स्वागत है दविंदर जी। सत श्री अकाल जी। मेहरबानी साहब। दविंदर जी जो आप खेती अंदोलन की गल करते हैं तो पंजाब दीयां जिहड़ियां राजसी धिरां दे आगू है किसानां वल्लों उन्हां दे प्रोग्राम का क्यों विरोध किया जाता है? अक्सर किते लगता है किसानां नूं कि जिहड़े नेता हैगे राजसी धिरां नाल जुड़े हुए जिहड़े आगू है वो साडे किसानी अंदोलन की कोई दिलों हमायत नहीं कर रहे। ਅਸੀਂ बहुत दिनों तो देख रहे ਸੀਗੇ कि स्पैशली जब BJP ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਸਭ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ ਪਏ। लेकिन पंजाब भी इस तरह के बहुत डिवेलपमेंट सीगियां, लेकिन एक जी बड़ी खास डिवेलपमेंट हुई है पिछले कल कि जब श्रीमन अकाली दल के लीडर सुखबीर बादल जी ने किसानों का सवाल पूछे जाना एक मीटिंग विच और सीधे सीधे जी गल पूछी गई है, मन लगता कि वो बहुत ही है क्योंकि ये जी एक लोकतंत्र की एक जी स्ट्रेंथ होंगी है कि आम जो साडा किसान ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹ ਜਦ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ इसी ते अगर असी ध्यान रखिए केंद्र करिए तो मतलब लगता कि इट इज़ ए इंडिकेशन कि अगर अगे भी किसान या होर भी समुदाय के लोग हो सकते हैं जिहड़े वो तो शायद इंस्पायर होके पोलिटिकल लीडर्स नूं सवाल पूछना शुरू करन तो मन लगता कि ये लीडर्स की एक तरह की उन्होंने एहसास होएगा कि ये पब्लिक स्क्रूटनी उन्होंने हो रही है, जो भी वो काम करते हैं दे कांट गेट अवे विद इट और वो लोग हुण इस पोजीशन च आ गए है कि हुण सीधे सीधे उन्होंने सवाल रखते जदों वोट लैण वास्ते आते हैं। जी दविंदर जी बहुत दिलचस्प तुसीं जवाब दे रहे हो इस मुद्दे ते, क्योंकि जेकर कोई राजसी धिर जां पोलीटिकल नेता जवाब दे रहा हो तो उसनूं वखरे नज़रिए तो देखा जाता है
ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਮੰਤਰੀ ਮਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਠਬੰਧਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕਿਧਰੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਹੁਣ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਨਫਰੰਟ ਕੀਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਚੇਤ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋ ਇੰਨਾ ਸਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫॉर ਇੰਸਟੈਂਸ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ 10 ਇਅਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ WTO ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਾਜ਼ ਤੇ 3 ਲਾਜ਼ ਦੇ ਆਣੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਜਬੂਰਨ ਹਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਰ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਫ ਦੇ ਫੋਲੋ ਅਪ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਏ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਫॉर ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਝੰਡਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉੱਤੇ। ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ RJD ਨੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਬੇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਾਟ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਟ ਵਾਟ ਏਵਰ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੋਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਬਲਿਕ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਓਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਪ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਮੈਸੇਜ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜੋੜ ਲਈਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੋਟਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਲਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਸੀ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੁੜਿਆ ਵਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ
ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਖਤਰਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਸਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟੇ, ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਫਾਰਮਰਸ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਐਟ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਰੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਈ ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਮਾਹਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਰਥਕਤਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਲ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਚੁੱਪ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸਡਨਲੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਿਸ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਲਮੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਸ਼ੁੱਡ ਰਾਈਜ਼ ਅਬਵ ਦੈਟ ਲੈਵਲ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ, ਕਿ ਜਦ ਉਹਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਆਏਗੀ,
जो ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਸ਼ਕਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਕਮ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਇਨਕਮ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰਫ ਉਹ ਰੁਖ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ ਦੁੰਦੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਿੰਟ ਲਗਾਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 80% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 500-600 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਡੈਥਸ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਇਗਨੋਰ ਇਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਈਅਰ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਹਿਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਲੀਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ 2016 ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 17 ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਅੱਧੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ 20,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ 1700 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਥੋੜੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਥੋੜੀ ਹੋਈ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਇਨਕਮ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ 1700 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਧੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 17 ਰਾਜ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1700 ਰੁਪਏ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ 1700 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਪੇक्षा ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਦਈਏ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬਾਈ ਵੇ ਆਫ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਔਰ ਬਾਈ ਵੇ ਆਫ ਐਨ ਅਸ਼ੋਰਡ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ ਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਆਪ ਯੂਪੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਬਾਅ ਬਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਂਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਾਰ
ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹਟ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਗਰੁਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੋ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯੋਤਾ ਦੇ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬੀਇੰਗ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਆ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਗੈਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ, ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਹਰ ਸਾਲ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ 23 ਦੀ 23 ਫਸਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ MSP ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਗਰ ਇਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਅਗਰ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈਗਾ, ਟ੍ਰੇਡਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ MSP ਤੋਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ 3 ਲਾਜ਼ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇ ਚੌਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੀਗਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਥੱਲੇ ਟ੍ਰੇਡ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ 3 ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵਾਪਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਜਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨੂੰ MSP ਮਿਲਦਾ, ਜਦ ਉਹ ਅਸਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ MSP ਯਾਨੀ ਗਾਰੰਟਿਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਰੰਟਿਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਲਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਲੈਟਸ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਖੁੱਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ MSP ਲੀਗਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਗਾਰੰਟਿਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਲਾਅ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਸਤੇ ਉਹ ਫੇਜ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ MSP ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜੇ ਕਿ ਚੌਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜੇ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਨਜ਼ਰ ਗੜਾਏ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਾਰੰਟਿਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਵੀ ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਸੀ ਨਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਟ੍ਰਿਕਲ ਕਰੇਗਾ ਬਾਈ ਵੇ ਆਫ ਹਿਸ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ ਹੈਜ਼ ਫੇਲਡ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਟਮ ਔਰ ਮਿਡਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਬਾਟਮ ਔਰ ਮਿਡਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।